Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم. Bu hadis bizning Muslim jiyintonda kelgan sahih hadislardan bo'lib turadi. Usmon ibn Affan ismli sahobadan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: kimdi la ilaha illalloh ma'nosini bilib shu holda o'ldi, o'ldi jannatga kirashakdi. Mana bu bik ahamiyatli hadis bizga bir qoti qog'ala, chunki Manda Peygamber sallallahu aytmay, kim aytdi la ilaha illalloh jannatga kiradimi? Kim ma'nosini bildi, shu jannatga kiradi. Mana biz qizg'anishga qarshi xabar etganda musulmonlar la ilaha illalloh dedi, men musulmon bo'ldim deydi. Ular ma'nosini da bilmay, narsa anglatganini da bilmay, ularga вообще umuman tushunmay narsa aytadi. U so'z bilangina tilingni silib ketadi. Ammo lekin narsaga shaqira shu so'zima, narsaga undi, narsadan ularni bilmay. Lekin Peygamber jannatga kimlar kiradi? Kimdi shu la ilaha illalloh ma'nosini angladi deydi, tushundi deydi. Shular ona kirashakdi. Ham shunga ko'ra biz bilirga tegishli shu shahadat kalimasining ma'nosini. Bizni bilamiz, islom diniga kirishi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, ya'ni shu shahidlik kalimasini aytirga tegishmiz. Mana Siraga qaytsa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning turmush yo'lina Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu la ilaha illallohga 13 yil bo'yi chaqirdi. O'ylab qarang, 13 yil bo'yi bir so'zgagina chaqirdi. La ilaha illalloh deb aytdingiz deydi Makka mushriklarına. Namozga da chaqirmadi, haj qilarga da chaqirmadi, roza tuturga da chaqirmadi, unda xamirdan da tiymadi, zinadan da tiymadi, qaroqlikdan da tiymadi, bir narsadan da tiymadi. Bari tek shu so'zni ayttirga qo'shdi. La ilaha illalloh deb aytdi. Ammo lekin Makka mushriklar aytmadi. Allah'ın ma'nosini bilaydi. Hamma hozirgi kunda biz aytamiz, uning ma'nosini bilmaymiz. Ular aytmadilar. Chunki Qur'onda Alloh subhanahu va taolo aytadi, Sot surasining 5-oyatida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makka mushriklarni chaqira boshlagach, shu la ilaha illalloh so'zini aytma. Ular narsa deydi? Aj'ala alihatuna ilah wahida inna hadha la shay'un ujab. Sindi bizning ilahlarimizni bir etmoqchi bo'lasizmi dedi? Bu bir ajoyib narsa deydi. Ya'ni biz bilamiz, Makka mushriklari turli putlarga tapınalar edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keldi-da, shu la ilaha illalloh bilan bir Allohga g'ina tapınırga indedi. Ular rizalashmadilar. Aytadi, Allohga da tapınamiz, bütün putlarga da tapınamiz dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'q dedi, la ilaha illalloh, ya'ni Allohga g'ina ibodat qilamiz dedi. La ilaha illallohning ma'nosini suyashak biz ne ma'noda abtirab o'tirmaymiz. Boshqa ahamiyatligi to'g'risida sizni qiziqtiraman. Shundan so'ng bütün payg'ambarlarda shu bir maqsad bilan keldi. Bütün payg'ambarlarni olsa, yer sharina shu la ilaha illalloh, ya'ni Allohga ibodat qilishga chaqirishga keldilar. Nahl surasining 36-oyatida aytadi Alloh subhanahu va taolo: "Laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budulloh va yajtanibut tagut." Biz har bir ummatga da rasul jibardik-di, boritik bir maqsad bilan. Allohga g'ina ibodat qilamiz, Allohdan boshqa ibodat qiladigan zotlardan yiroq bo'lamiz deb. Mana bitta ummatga kelgan rasullar, payg'ambarlar bir maqsad bilan keldi. Shu la ilaha illalloh uchun keldi. Ammo lekin bu vaqtda da qavmlar qabul etirga oshiqmadilar shu so'zni. Shular Nuh alayhissalom chaqira boshlab o'zining qavmini narsa dedilar. Ular vaqala tazarunna alihatukum deydi. Qoldirmag'iz o'z ilahlaringizni deydi. Ya'ni Allohga tapinmag'iz, ilahlarga, putlarga tapindi, shularga tapinugizni davom etingiz deb qolgan kishilar Nuh alayhissalomdan tiyatran bo'ldilar. Ham qarasa, mana shu payg'ambarlar tarixina ko'p kishi shu so'zga qarshi chiqdi. Ne uchun? Chunki uning ma'nosi narsa, ham ma'nosi to'g'risida so'zlashamiz. La ilaha illalloh. Bu ikki arkani bor. Birinchi arkan u inqor etu. La ilah. Biz inqor etamiz barliq ilahlarni yer sharida. Biz bilamiz yer sharida bir ko'p ilahlar bor, shulami?
Анда кемдер ағаштан ясалган путка табына, кемдер фәрештәләргә табына, кемдер утка табына. Мәсәлән, Индиядә бар сыерга табыналар. Кемдер кояшка табына, кемдер айга табына, кемдер андай төрле йолдызларга табына. Мәсәлән, гороскоплар шулай үзенә төрле бер пут. Чөнки кеше гороскоп шушы йолдызлар белән тормышын бәйли. Менә шушы йолдыз туры килсә, мәсәлән, газеттан укый, мин менә Овинанда, анда кысла мин һәм башка, менә иртәгә йолдызлар әйтә, көнем уңышлы, бәхетле була. Иртәгә шушы эшемне башлыйм. Чөнки вәгъдә итәләр миңа йолдызлар, көнемне бәхетле буласын ди. Ул табына, ышана шушы гороскопка, шушы йолдызларга, Аллаһка түгел. Менә шушы илаһ итеп алган була шушы йолдызларны, шушы гороскопларны. Кемдер ышана, табына акчага, мәсәлән, акча булса барысы да була, акча булса барысын да сатып алам ди, барысына да ирешәм ди. Бу шулай ук үзенә төрле табыну, илаһ итеп алган. Аның күз алдында акча гына күренә. Bütün нәрсәне сатып алам ди. Акча өчен генә дуслаша, акча өчен генә талаша. Бу пут итеп алган үзенә шу илаһ итеп акча. Чөнки без беләбез, акчага bütün нәрсәне сатып алып булмый, сәламәтлекне сатып алып булмый, үлемне дә кичектереп булмый. Шулай бит, бәхетне дә сатып алып булмый, балаң тәртипсез икән, тәртипле бала да алып булмый, аны тәртипләндереп тә булмый, акча биреп. Әмма ләкин кеше шулай дип уйлый, аның ихтикадында, аның фикерендә шушы акча илаһ дәрәҗәсенә менгән. Яки кайбер кеше күрәзәчләрне илаһ итеп алаймы, күрәзәчләр белән генә яши бер нәрсә була икән, аларга йөгерә. Чөнки ул киләчәкне белә ди, ул белә ди, шушы дөньяда ничек итеп рәхәт итеп яшәргә, бөтенесен өйрәтә ди, ул ди, үзенең яшерен бер гыйлеме бар ди, шуның белән безгә әйтә ди. Менә кеше бик күп путларга табына. Чөнки кеше табынмыйча тора алмый. Ул кемгәдер булса гыйбадәт кылырга тиеш. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сүрәсендә әйтәч, 56-нчы аятында: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" ди. Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик миңа гына гыйбадәт кылсыннар өчен яраттым ди. Кешенең нәфсе ул гыйбадәт өчен яратылган. Ул телимә, ул теләмимә бәрбер гыйбадәт кыла. Ул тәкәбберләнеп әйтсә дә, "Юк, мин бер кемгә дә гыйбадәт кылмыйм, мин үзем ничек теләсәм шулай яшим" ди икән, ул үзенең нәфсенә гыйбадәт кыла. Үзенең нәфсенә. Нәфсе нәрсәгә өнди, шуңа бара, шуны эшли. Бу кеше үзенең нәфсен илаһ итеп алган. Менә шушы ла илаһа илляллаһ дип әйткәндә, беренче әркән булып тора, без инкар итәргә тиешбез шушы илаһларны. Ваз кичергә тиешбез, калдырырга тиешбез шушы бит илаһларны. Инкар итәргә тиешбез. Ягъни дөрес түгел, кеше уйлаган дип. Илляллаһ дип икенче әркәне исбатларга тиешбез. Аллаһы Тәгалә генә хакыйкый илаһ. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга тиешбез, Аллаһтан гына сорарга тиешбез, Аллаһка гына тәвәккәл кылырга тиешбез, Аллаһка гына өмет итәргә тиешбез, Аллаһтан гына үзебезне саклауны сорарга тиешбез. Без исбатларга тиеш Аллаһы Тәгалә хакыйкый илаһ. Шул вакытта гына без шушы ла илаһа илляллаһны аңлап әйткән булабыз. Әгәр дә инкар итәбез бит илаһларны һәм исбатлыйбыз Аллаһы Тәгалә генә хакыйкый илаһ, ул гына гыйбадәткә лаеклы дип. Ул вакытта дөрес аңлап әйткән булабыз. Әгәр дә без әйтәбез икән, без Аллаһка да табынабыз анда, буларның путлары да дөрестер, аларга да табынабыз анда, безнең менә бу ла илаһа илляллаһ аңламыйча әйткән булабыз. Чөнки без аңлап әйтсәк, менә бу путлар ялган, кеше уйлап чыгарган, батыл, дөрес булмаган илаһлар була. Шуңа күрә шушы сүзне әйткәч, без Аллаһка гына бәйләнеп, каләпләребезне Аллаһка гына бәйләп яшәргә тиешбез. Чөнки менә шул вакытта мөшрикләр үзләренең илаһларын, путларын калдырасылары килмәде. Алар әйттеләр, әйтәди, Аллаһка да табынабыз, мәсәлән. Бүген Аллаһка табынабыз, менә мөшрикләр әйттиш бәйәмлесен. Бүген әйдәди, уртак фикергә киләбез ди, безнең башыбызны бута бирмәди. Бүген синең Аллаһыңа табынабыз, иртәгә анда безнең путка табынабыз ди. Менә шулай көн аралашты. Мөселман кеше юк. Ул аларга тиеш Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә хакыйкый илаһ итеп. Ул бите шушы нәрсәләрдән ерак булырга тиеш. Бу беренче булды аңлау, белү, шушы мәгънәсен инде. Бу кыскача гына сөйләдек инде, вакытны бик сузмаска. Бу беренче аңлау булды. Икенче хадистә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, шулай Муслим риваятында килә, Җабир радиллаһу анһу исемле сахабадан килә. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Кем ди? Бу уже гамәлгә кайта безнең. Беренчесе белү булды, хамысы гамәл.
Biz әле білу генә җитми, гамәл дә кылырга тиешбез. Кемде Аллаһка тиңдәшлек кылды икән ди, Аллаһ белән бер рәттән бүтән илаһка да табынды икән, ягъни гамәл кылды. Табыну бит инде ул гыйбадат кылу, гамәл кылу, шулай бит. Аллаһтан башка бүтән илаһка табынды икән, ягъни тиңдәшлек кылды икән, ширк кылды икән, ул ди җәһәннәмгә керәчәк ди. Кем инде ди Аллаһка тиңдәшлек кылмыйча, Аллаһка гына бер үзенә генә гыйбадат кылып яшәде һәм шул халәттә үлде икән ди, ул җәннәткә керәчәк ди. Бу хадис безне өнди гамәл кылырга, нәрсә Аллаһка гына гыйбадат кылырга. Шуңа күрә без мусульман кешесе нашы ла илаһ аңлап әйтеп, шуны аңлап дөрес итеп яшәргә тиешбез. Ягъни калбыбыз гел Аллаһ белән бәйле булырга тиеш. Җин арым-шурымнарга да, харафатларга да без ышанырга тиеш түгелбез. Biz bir dərstə сөйләгән бит инде, кара мәче үтеп китте, кеше кара мәче белән бәйле янда кара мәче үтеп китте икән. Юлы уңмый дип кире борылып өенә кайтып китә. Бу бәйләде тормышын шушы кара мәче белән, Аллаһ белән түгел. Ул уйлады, юлының уңышлы, уңышсызы шушы мәчедән тора дип, Аллаһ Тәгаләдән түгел. Бу нәрсә? Аллаһны тиңләде шушы мәче белән. Яки анда буш киянтәле апа кайта икән, буш киянтәле безнең шундый храфат бар бит инде, буш киянтәле кеше чыраса, юлын шулай уңмый, начар була дип. Шулай әйләнеп кайтып. Шушы буш киянтә белән, бу бит инде даже таки логически даже башкасы, ничегенә киянтә синең юлыңны уңышлы, уңышсыз итә. Бу бит инде вообще таки глупость, да? Таки нәрсә? Шулай храфатлар бик күп бездә карасаң. Талисманнар тагу мәсәлән, шулай бит, кеше талисманны тагала, шул агач кисәгәндә или берәр кагаз кисәгәндә саклый дип уйлый. Аллаһ Тәгалә саклый дип уйламый, шушы агач кисәге, шушы ниндир язып куелган анда, ниндир кагаз бит саклый дип уйлый. Бу шулай тиңли Аллаһ Тәгаләне, шушы галәмнәрнең хуҗасын тиңли шушы ниндир агач кисәге. Аллаһ саклый алмый, әмма бу талисман саклый. Бу бит инде вообще наданлык. Яки күз тагып куяганда, шушы күз пластмасс кисәге нокта кара ясалган саклый ди, Аллаһ Тәгалә сакламый. Бу бит инде акылга сыймас нәрсә. Әмма без мусульманнар җин шундый ырым-шырымнарга ышанабыз. Үзебез ла илаһ илlallah әйтәбез, үзебез намаз укыйбыз. Пәйгамбәр саллаллаху нәрсә ди? Җәһәннәмгә керәчәк ди андый кеше ди. Шуңа күрә без шушы бик игътибарлы булырга тиешбез. Кемгә гыйбадат кылабыз? Калбыбыз кем белән бәйле? Аллаһ Тәгалә белән. Яки шушы ырым-шырымнар белән. Бездә бит таралган кызганычка каршы. Ни өчен? Чөнки гыйлем булмау сәбәпле. Бит атеист шырында яшәдек ничә ел. Шуңа гыйлем китте. Хәзер альхамдулилlah безгә динебез ачылды, без өйрәнергә тиешбез шушы динебезнең хөкемнәрен. Пәйгамбәр саллаллаху 13 ел буена шуңа чакырды. Уйлап кына карагыз, 13 ел буе чакырды шушы ла илаһ илlallah. Аллаһка гына гыйбадат кылыгыз ди. Калпларыгызны бәйләгез ди Аллаһ Тәгалә белән генә ди. Безнең калпларыбызны Аллаһ белән бәйләргә тиеш. Абдугалары белән дә түгел анда ишек өстенә миләш агачлары белән дә түгел анда талисманнар белән дә түгел, бары тик Аллаһ Тәгалә. Саклавыбыз кирәк икән, Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз. Раббым сакла мине. Шушы сәфәремне хәерле кыл, бузыклыклардан сакла. Иртән кичен Ихлас, Фалак, Нас сүрәсен 3 тапкыр укыйбыз икән, иртәнге намаздан соң һәм ахшам намазыннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә, саклармын ди. Йоклар алдыннан үзебезне шөкрәбез икән, Ихлас, Фалак, Нас белән бетәнебезне Аллаһ Тәгалә саклаячак. Һәр вакытта аяттул курсины укыйбыз икән, тахаратлы килеш йөрибез икән, Аллаһ Тәгалә саклаячак безне. Безгә берни миләш ахырчы да кирәкми, талисман да кирәкмәячәк. Бары тик җиңелчә. Шушы дугаларны, шушы зикрләрне кылса, Аллаһ Тәгаләдән сораса, Аллаһ Тәгалә саклаячак безгә. Гынах кылмыйбыз икән, изге гамәлләр кылачакбыз икән, альхамдулилlah, Аллаһ Тәгалә көннәребезне, төннәребезне бәхетле итәчәк. Шуңа күрә бөтен нәрсәдә Аллаһ Тәгаләдән тора. Менә бу кеше уйлап чыгарган ялган иләһләрдән, путлардан тормый. Аңа күрә карый, һәр вакытта да сорау биреп, кемгә гыйбадат кылабыз? Кем белән калбыбыз бәйле? Тәвәккәл кылам Аллаһкамы? Или нәнә шул кеше уйлап чыгарган нәрсәләргәме? Шуңа күрә Пәйгамбәр сан гел әйтте, гел чакырды шушы ла илаһа илlallohка. Аңлап, белеп, шуның белән яшәсәк кенә без җәннәтне булачакбыз инде. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля тәүфик бирсен безгә, шуны тиешенчә аңлап, тиешенчә инде гамәл кылып
яшәргә насыйп эйләсен инде. Иншаллах Аллаһ Тәгалә без Аллаһ Тәгалә теләсә төрләрен өйрәнербез инде. Бу бит бүленгән менә шушы төрле Аллаһның хакын боза торган гамәлләр инде. Шулай. Шушы дәресләребездә инде нинди төрләре булганын без өйрәнербез инде. Бу иң беренче аңларга тиешбез шушы Аллаһ белән бәйле инде. Һәм киләсе дәресләрдә инде тагын тирәнтегрәк сөйләшеп китербез шушы мәсьәләләргә. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.